मेरा नाम अर्जन सिंह रख दिया। अच्छा ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਮ ਅਰਜਨ ਸਿੰਘ। हाँ मेरे भाई का नाम सरवण सिंह रख दिया। अच्छा सरवण सिंह। चलो ते ओ असीं फिर खुले ही फिरदे रहे। वो जनाब आ गया इंजन वही कैप्टन माई को मैं देखिया उन्होंने बैटरी मार के दो मुंडे उन्होंने कहा बाहर आओ। असीं बाहर आ गए। लो जी वो एक कहने लगा भी मैं नहीं बंदा कोई मारिया यार मैं बड्ढने हैं। अच्छा हाँ जी ते वो एक पहरेदार था माई का वो भी सुन रहा था वो भी आ गया राइफल ले ये गल होए उसने कहा यार उन्हें कहा मैं यार कभी बंदा नहीं मारिया मैं गोली ना मारने। जी उन्हें कहा सीधे हो खड़े मेरा भाई अगे हो गया मैंने पूछा एक गोली ना मर जाऊंगे। इन्हें पूरन मिस्त्री था मंगू चमार उन्होंने पिछले जप्फे उन्हें कहा तेनों असीं मारन देने बच्चे नहीं है और रौला पै गया माई से ऊपर महिला पर खड़ी अपने चबारे उन्हें कहा की गल है बगाड़ी की गल है। उन्हें कहा सरदारनी जी हाँ दो बच्चे हैं ये तेरा पहरेदार मारन लग्या होर उन्हें कहा इन्हां ते नेड़े ना कोई जाओ। अच्छा अंदर बैठ गए पुत्त घबराने की लोड़ नहीं तेरी शादी भी मैं करूंगी। अच्छा ते अपने जेड़े पोतरे उन्हें की जमीन चो तेन मरला नहीं देंदी मेरे ना 250 किला है मेरे बाप ने दिया था दात के विच मेरी 250 किला। हाँ मैं 250 ही तेरे ना करा राबता करके मैंने दस्यो है पिरची सिंह हो गया जसवंत सिंह हो गया हरिंदर सिंह दे कोई औलाद बेटे बेटियां। और मां जी दा नाम दस दियो फिर मेरी माई दा नाम था गोबिंद कौर। गोबिंद कौर है जी ते ओदे पोते दा नाम हरिंदर सिंह ते जतिंदर सिंह ते पोती दा नाम था राणा रणजीत कौर। ते केड़े बरादरी सी है धारीवाल सिख। धारीवाल सिख केड़े पिंड च रहिंदे सी ए गुरसरी जनाब महाराज पटाले इस होए। जी माई ने अच्छा माई तुहानू उत्थे ले गई। हां महाराजे नु तुसी देखिया। हां जी आप देखिया सोने की कुर्सी पर बैठा है जी। अच्छा एडी मोछ दी हां जी दारा दा बंदे को। अच्छा थाने बुला लिया उन्हें कैप्टन ने बुला। हां सत्य पूछा मेरे भाई भी हां उन्हें कहा ये ना मरवाया थाने। अच्छा उन्होंने सारी स्टोरी दसी ट्रक वाली। हां मेरे भाई ने ये ना थाने मरवाया इन्हें सिख पै गए ट्रक बेले थे बलमा नाल तलवारां नाल मार मार के बड़ के थल्ले तुसी ट्रक दे अंदर सी। असीं भी ट्रक के अंदर थे असीं थल्ले उते मैनू एक सिख ने बलम मारी हो रहा इत्थे। अच्छा सारी बक्खी पाड़ी हुई थी वो थल्ले मैं रोन लग गया मेरे भाई थल्ले के बड़े आया था ट्रक के उन्हें बांह से फड़े खिंच लिया उसने क्या मुंह पर हाथ दे लिया अजी ये रो ना जे उन्होंने पता लगे मैनू भी मार देना तेनों भी मार देना। चलो ਤੁਹਾਡੀ ਵਾਲਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਬਾਲਦ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਖਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਘੱਗਰ ਹੈ ਇੱਕ ਦਰਿਆ ਜਾਂ ਚੱਲਦਾ ਉਹ ਘੱਗਰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਹਾਂਜੀ ਉਹਦੇ ਪਾਰਲੇ ਪਾਸੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਪਸਤਾਨ ਵੱਡੇ ਹੋਏ ਗਰਦਨਾਂ ਵੱਡੀਆਂ ਜਾਂ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀਆਂ ਉਹ ਪਏ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੀ ਅੱਖਾਂ 'ਚ ਆਂਸੂ ਆ ਗਏ ਯਾ ਅੱਲਾ ਮੇਰੀ ਦੁਆ ਕਬੂਲ ਕਰ ਲੈ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਵਾਲੇ ਮੈਨੂੰ ਦੇ ਦੇ ਮੈਨੂੰ ਤੂੰ ਤੇ ਫਿਰ ਮੇਰਾ ਰੱਬ ਹੈ ਤੂੰ। ਕਹਿੰਦਾ ਥੋੜੀ ਦੂਰ ਗਏ ਆ 1000-1200 ਸਿੱਖ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਲਤਾ ਮੰਗੇਸ਼ਕਰ ਦੇਖਣੀ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਰਫੀ ਦੇ ਲਤਾ ਮੈਂ ਹਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਆਹੋ ਅੱਛਾ ਕਹਿੰਦਾ ਸਾਨੂੰ ਅੱਜ ਦਿਖਾ ਦਿੰਦੇ ਮੈਂ ਤੂੰ ਕਿੱਥੇ ਦਿਖਾ ਕਹਿੰਦਾ ਲੁਧਿਆਣੇ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅੱਛਾ ਤੇ ਮੇਰੀ ਗੱਡੀ 'ਚ ਬੈਠਣਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਅੱਛਾ ਚੱਲ ਫਿਰ ਦੇਖ ਲੈ ਵਾਕਈ ਬਈ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਛੱਡ ਕੇ ਸੀ ਗੱਡੀ 'ਚ ਬੈਠੇ। ਸ਼ਬੀਰ ਅਹਿਮਦ ਤੋਂ ਅਰਜਨ ਸਿੰਘ ਕਿੱਦਾਂ ਬਣਿਆ। ਇਹ ਕਹਾਣੀ ਉਹ 60 ਸਾਲ ਦੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਹੈ ਜਿਹਨੇ 47 ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡੇ ਉੱਤੇ ਹੰਡਾਇਆ ਤੇ ਆਪਣੀ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਪਣੀ ਵਾਲਦਾ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਭੈਣ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਚਾਚਾ ਜੀ ਨੂੰ ਤੇ ਹੋਰ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਹੁੰਦਿਆਂ ਵੇਖਿਆ। 47 ਦੀ ਉਹ ਰਾਤ ਇਹ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲੇ। ਅੱਜ ਵੀ ਉਹ 47 ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਕੇ ਰੋ ਪੈਂਦੇ ਨੇ। 47 ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਅਸਲ ਮਾਂ ਖੋਹ ਲਈ ਲੇਕਿਨ 47 ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੋਬਿੰਦ ਕੌਰ ਵਰਗੀ ਇੱਕ ਮਾਂ ਦਿੱਤੀ। ਗੋਬਿੰਦ ਕੌਰ ਕੌਣ ਸੀ ਪੁੱਛਾਂਗੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਜਿਸ ਨੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕਿਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਗ੍ਹਾ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੋ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਪੁੱਤਰ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਿਆ। ਇਹ ਬਜ਼ੁਰਗ ਆਪਣੀ ਕਹਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ ਨੇ ਉਸ ਮਾਂ ਦਾ ਗੋਬਿੰਦ ਕੌਰ ਦਾ
ਜਿਸ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਪੁੱਤਰ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਉਸ ਮਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਕੇ ਰੋਂਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਹੀ ਰਿਕੁਐਸਟ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਮੇਰੀ ਕਹਾਣੀ ਪੂਰੀ ਸੁਣਿਓ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਗੋਬਿੰਦ ਕੌਰ ਤੇ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਹੋਰ ਬੰਦੇ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੇਰੀ ਜਾਨ ਬਚਾਈ 47 ਵੇਲੇ, ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਇਹ ਕਹਾਣੀ ਮੇਰੀ ਪਹੁੰਚੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਮੇਰਾ ਰਾਬਤਾ ਹੋ ਜਾਏ। ਮੈਂ ਆਖਰੀ ਉਮਰ ਦੀ ਸਟੇਜ 'ਚ ਹਾਂ, ਲੇਕਿਨ ਮੇਰੀ ਖੁਆਇਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰਾ ਉਸ ਫੈਮਿਲੀ ਦੇ ਨਾਲ ਰਾਬਤਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਰਵਾਇਓ। ਐਸੇ ਸਿਲਸਿਲੇ 'ਚ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚੇ ਹਾਂ, ਸੁਣਾਂਗੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕਹਾਣੀ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ੁਬਾਨੀ। अस्सलाम वालेकुम बाबा जी। वालेकुम सलाम जी। की हाल चाल है? खैर है पुत्र। बुजुर्गो की नाम है अपना? मेरा नाम शबीर अहमद है जी। शबीर अहमद। ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਲਦ ਸਾਹਿਬ ਦਾ? साबर अली नाम। ਤੇ ਦਾਦਾ ਜੀ ਦਾ? फजल हक। ਫਜ਼ਲ ਹਕ। ਕਿਹੜੀ ਬਰਾਦਰੀ ਆਪਣੀ? राजपूत। ਕਿਹੜੀ ਗੋਤ ਹੈ? तौनी। ਤੌਣੀ ਗੋਤ। ਸਹੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਅੱਜ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਪੁੱਛਣੀਆਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ। ठीक है ਤੁਹਾਡੇ जी। ਬਚਪਨ ਦੀਆਂ। ठीक। ਅੱਛਾ, ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜਾ ਪਿੰਡ ਸੀ ਆਪਣਾ? सैदपुर। ਸੈਦਪੁਰ। ਉਹਦੇ ਲਾਗੇ ਲਾਗੇ ਕਿਹੜੇ ਪਿੰਡ ਸੀ? ਉਹਦੇ ਲਾਗੇ ਦਾ ਸਵਾੜਾ, ਮੌਜਪੁਰ, ਭਾਰਤਪੁਰ, ਗਦੜਪੁਰ, ਚੁਨੀਆਂ, ਸਹੀ, ਹਾਂਜੀ, ਝੰਜੇੜੀ, ਇਹ ਮਗਰ, ਤਿਲਪੜੀ, ਪੁੰਨੀ ਮਾਜਰਾ। ਵਾਹ ਜੀ ਵਾਹ। ਇਹਦੀ ਤਹਿਸੀਲ ਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕਿਹੜਾ ਸੀ? ਸਾਡੀ ਤਹਿਸੀਲ ਖਰੜ ਹੈ ਜੀ। ਖਰੜ। ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਇਹਦਾ ਕਿਹੜਾ ਸੀ? ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅੰਬਾਲਾ। ਅੰਬਾਲਾ। ਸਹੀ ਹੋ ਗਿਆ। 47 ਵੇਲੇ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਉਮਰ ਸੀ ਤੁਹਾਡੀ? ਮੇਰੀ 10 ਸਾਲ ਉਮਰ ਦੀ। 10 ਸਾਲ। ਜੀ। ਕਿੰਨੇ ਭੈਣ ਭਰਾ ਸੀ ਤੁਸੀਂ? ਅਸੀਂ 4 ਭਾਈ ਤੇ ਇੱਕ ਭੈਣ ਸੀ ਛੋਟੀ ਜੀ। ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ। ਅੱਛਾ ਬਜ਼ੁਰਗੋ, ਜਿਹੜਾ ਪਿੰਡ ਸੀ ਆਪਣਾ, ਹਾਂਜੀ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੀ ਕਿਹੜੀ ਬਰਾਦਰੀ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀ? ਇਹਦੇ ਸਾਰੇ ਰਾਜਪੂਤ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਤੌਣੀ ਰਾਜਪੂਤ ਸੀ? ਹਾਂਜੀ। ਲੰਬੜਦਾਰੀਆਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਸੀ ਪਿੰਡ ਦੀਆਂ? ਨੰਬਰਦਾਰੀਆਂ 2 ਤੀਆਂ। ਕੀ ਕੀ ਨਾਂ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ? ਹਬੀਬ ਖਾਨ, ਗੁਲਾਮ ਮੁਹੰਮਦ। ਗੁਲਾਮ ਮੁਹੰਮਦ। ਸਹੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੇ ਕੀ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸੀ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਲੋਕ? ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰਾ। ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰਾ ਸੀ ਜੀ। ਤੇ ਨੌਕਰੀ पेशा भी है सन? हाँ, कोई फौज में थे, आर्मी। मेरा चाचा था। अच्छा। अजी हम अफसर था। अच्छा, चाचा जी अफसर सी। हाँ। की नाम सी उन्हां दा? राणा मोहम्मद सदीक। अच्छा, राणा मोहम्मद सदीक। सही हो गया। अच्छा, हिंदुस्तान ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਪਿੰਡ ਸੀ ਆਪਣਾ ਜੀ, ਉਹਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਜਿਹੜੇ ਪਿੰਡ ਸੀ ਉਹ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਸੀ ਜਾਂ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ? ਦੇਖੋ ਜੀ, ਜਿਹੜਾ ਭਾਰਤਪੁਰ ਤੋਂ ਵੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ, ਮੌਜਪੁਰ ਵੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ। ਅੱਛਾ। ਇਹ ਝੰਜੇੜੀ ਵੀ ਹਿੰਦੂ ਰਾਜਪੂਤਾਂ ਦੀ। ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ। ਸਵਾੜਾ ਸਾਰਾ ਰਾਜਪੂਤਾਂ ਦਾ था। ਲਾਂਗੜਿਆਂ ਇਹ ਵੀ ਸਾਰੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ। ਅੱਛਾ। ਭਾਗੋ ਮਾਜਰਾ ਇਹ ਰਾਜਪੂਤਾਂ ਦਾ। ਅੱਛਾ। ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਆ ਜਾਓ, ਚੋਲਟਾ ਇਹ ਰਾਜਪੂਤਾਂ ਦਾ था। ਹਾਂਜੀ, ਕਾਫੀ ਰਾਜਪੂਤਾਂ ਦੇ ਪਿੰਡ ਤੇ। ਅੱਛਾ, ਹਿੰਦੂ ਰਾਜਪੂਤ ਵੀ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ ਉੱਥੇ? ਹਾਂ, ਹਿੰਦੂ ਰਾਜਪੂਤ। ਹਿੰਦੂ ਰਾਜਪੂਤਾਂ ਨਾਲ ਮੁਸਲਮਾਨ ਰਾਜਪੂਤਾਂ ਦਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਾਲੁਕ ਸੀ? ਉਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਬੜੀ ਮੁਹੱਬਤ ਕਰਦੇ। ਅੱਛਾ। ਕਿਉਂ, ਬਰਾਦਰੀ ਤਾਂ ਇੱਕੋ ਸੀ। ਉਹ ਹਿੰਦੂ ਰਹਿ ਗਏ, ਅਸੀਂ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੋ ਗਏ। ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ। ਤੇ ਗੁੱਜਰ ਵਗੈਰਾ ਵੀ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ ਉੱਧਰ ਹਿੰਦੂ? ਹੈ ਹਿੰਦੂ ਗੁੱਜਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਅੱਛਾ। ਤੇ ਸਿੱਖ ਜਿਹੜੇ ਸੀ? ਸਿੱਖ ਸਾਡੇ ਤਾਂ ਹੈ ਹੀ ਕੋਈ ਤਾਂ ਪਿੰਡ 'ਚ। ਅੱਛਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ 'ਚ ਤੇ ਚਮਾਰ, ਚੂੜੇ ਇੱਥੇ। ਹਾਂਜੀ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਨਾਂ ਯਾਦ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਆਹੋ, ਕੋਈ ਦਾ ਹਜ਼ਾਰਾ ਸਿੰਘ ਸੀ। ਅੱਛਾ। ਉਹ ਪੜਦਾ था, ਚਮਾਰ था। ਅੱਛਾ। ਤੇ ਇੱਕ ਫਕੀਰੀਆ ਚੂੜਾ था, ਸੌਣ ਚੂੜਾ था। ਅੱਛਾ। ਇਹ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ। ਸਹੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਹਾਂਜੀ। ਅੱਛਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਪਿੰਡ 'ਚ ਸਕੂਲ ਵੀ ਹੈ ਸੀ? ਸਕੂਲ ਤਾਂ ਸਵਾੜੇ था। ਅੱਛਾ, ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹਨ ਜਾਂਦੇ ਰਹੇ ਹੋ? ਹਾਂ, ਪੜ੍ਹਨ ਜਾਂਦੇ ਰਹੇ ਦੂਸਰੀ 'ਚ। ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕੋਈ ਜਿਹੜਾ ਮਾਸਟਰ ਪੜਾਉਂਦਾ ਸੀ? ਹਾਂ। ਕੀ ਨਾਮ? ਜਗਰਨਾਥ। ਅੱਛਾ, ਜਗਰਨਾਥ। ਹਾਂ। ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਈ ਨਾਂ ਯਾਦ ਹੋਣ? ਹਾਂ ਜੀ, ਬਥੇਰੇ ਪੜ੍ਹਦੇ थे। ਆ ਸਾਬਰ ਦਾ ਇੱਕ ਲੇਦੀ ਦਾ। ਅੱਛਾ। ਹਾਂਜੀ, ਹਾਜੀ ਸਾਬਰ। ਅੱਛਾ, ਆ ਗਿਆ ਅੱਜ ਕਰਿਆ ਉਹਨੇ। ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ। ਅੱਛਾ। ਹੋਰ ਰਮਜ਼ਾਨ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦੇ, ਹੋਰ ਕਿੰਨੇ ਹੀ ਮੁੰਡੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਸੀ। ਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਬਾਲ ਵੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਸੀ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੇ? ਹਾਂ, ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੇ ਵੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ। ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਯਾਦ ਹੋਵੇ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਯਾਦ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਹੀਂ ਯਾਦ। ਹਾਂ। ਸਹੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਚੰਗੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਉੱਥੇ? ਪੜ੍ਹਾਈ ਬੜੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਪਰ ਕੁੱਟਦਾ ਬਹੁਤ ਤਾਂ ਜਗਰਨਾਥ। ਅੱਛਾ, ਕੁੱਟਦਾ ਸੀ? ਹਾਂ। ਫਿਰ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਮਾਸਟਰ ਆ ਗਿਆ, ਉਹ ਵਿਚਾਰਾ ਚੰਗਾ था, ਉਹ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਮਾਰਦਾ ਸੀ। ਅੱਛਾ। ਮੁੰਡਾ ਜਾਤਾ ਹੈ ਤੇ ਆਪਣਾ ਮਾਜਰੇ ਦਾ। ਅੱਛਾ, ਮਾਜਰੇ ਦਾ। ਹਾਂ। ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਯਾਦ? ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਗਾ ਯਾਦ ਰਿਹਾ। ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ। ਹਾਂਜੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਮਾਰਿਆ। ਅੱਛਾ। ਤੇ 5ਵੀਂ ਤੱਕ ਸਕੂਲ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਉੱਥੇ? ਇਹ ਚੌਥੀ ਦਾ। ਉਦੋਂ ਚੌਥੀ ਤੱਕ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ। ਚੌਥੀ ਤੱਕ ਸੀ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ? ਹਾਂ। 5ਵੀਂ ਫਿਰ ਜਾ ਕੇ ਹਾਈ ਸਕੂਲ ਦਾਖਲ ਹੁੰਦੇ ਥੇ। ਹਾਈ ਸਕੂਲ ਕਿੱਥੇ ਸੀ ਤੁਹਾਡਾ? ਖੈੜ।
ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ ਖੈੜ ਹੈ ਜੀ, ਮਿਸ਼ਨ ਹਾਈ ਸਕੂਲ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨੂੰ, ਅੰਗਰੇਜ਼ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਦਾ। ਅੱਛਾ ਹਾਂਜੀ ਸਹੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਅੱਛਾ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਸੀ ਜੀ। ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਰਦੇ ਸੀ? ਹਾਂਜੀ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਜ਼ਮੀਨ ਸੀ ਆਪਣੀ? ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜ਼ਮੀਨ ਉੱਥੇ ਸਾਲ ਕੇ ਮਰਬਾ। ਅੱਛਾ ਮੁਰੱਬਾ ਸੀ। ਹਾਂਜੀ ਆਪਣਾ ਡੇਰਾ ਬਣਾਇਆ ਹੁੰਦਾ ਸੀ? ਹਾਂ ਜੀ ਡੇਰਾ। ਅੱਛਾ ਕੋਈ ਖੂਹਾਂ ਦੀ ਵਾਈ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਕਿ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਲੱਗਦਾ ਸੀ? ਨਹੀਂ ਬਰਾਨ ਸੀ। ਅੱਛਾ ਬਰਾਨ ਸੀ, ਬਾਰਸ਼ੀ ਪਾਣੀ। ਬਾਰਸ਼ੀ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਬੜੀ ਫਸਲ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਫਸਲਾਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ? ਹਰ ਫਸਲ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਅੱਛਾ ਕਿਹੜੀ ਫਸਲ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗਣਾਵਾਂ? ਛੋਲੇ ਵੀ, ਮੱਕੀ ਵੀ, ਕਣਕ ਵੀ, ਕਮਾਦ ਵੀ, ਮੂੰਜੀ ਵੀ ਲੱਗਦੀ ਸੀ। ਅੱਛਾ ਮੂੰਜੀ ਲੱਗਦੀ ਸੀ? ਮੂੰਜੀ ਲੱਗਦੀ ਸੀ, ਛੱਟਾ ਦੇ ਦਿਆ ਕਰਦੇ ਪਾਣੀ ਚ। ਅੱਛਾ ਵਾਹ ਜੀ ਵਾਹ। ਉਹ ਬੜੀ ਮੂੰਜੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਧਾਨ ਜਾਂ ਜੀਰੀ। ਹਾਂਜੀ ਸਹੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਕੀੜਾ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਕੀੜਾ ਵੀ ਬੀਜਦੇ ਥੇ। ਹਾਂਜੀ ਬਹੁਤ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਸਾਡੇ। ਅੱਛੀ ਜ਼ਮੀਨ ਅੱਛੀ ਸੀ ਸਾਡੀ। ਅੱਛਾ ਮੇਲਾ ਸ਼ੇਲਾ ਵੀ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਪਿੰਡ? ਨਹੀਂ ਜੀ ਮੂੰਗਫਲੀ ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਉੱਠੇ 12 ਕਿੱਲੇ ਮੂੰਗਫਲੀ ਸੀ ਸਾਡੀ। ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੇਲਾ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਪਿੰਡ ਦੇ? ਨਹੀਂ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਚ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਪੋਪਣਿਆ ਇੱਕ ਮੇਲਾ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਮੋਲਾ। ਅੱਛਾ ਜਾਂ ਖੈੜ ਲੱਗਿਆ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਦੁਸਹਿਰਾ ਦਸੂਰਾ। ਅੱਛਾ 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 ਤੇ ਮੰਡੀ ਸ਼ੰਡੀ ਕਿੱਥੇ ਲੱਗਦੀ ਸੀ? ਖੈੜ। ਖੈੜ ਜਾਂਦੇ ਰਹੇ ਹੋ ਆਹੋ ਨਾਲ? ਭਾਈ ਪੜਦਾ ਰਿਹਾ ਮੇਰਾ ਉੱਥੇ ਬੜਾ। ਤੇ ਆਪਣੀ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੀ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਪਿੰਡਾਂ ਚ ਸੀ ਉੱਥੇ ਜਨਾਬ ਸਾਡੀ ਤਾਂ ਤਹਿਸੀਲ ਨਾਰਾਇਣਗੜ੍ਹ ਚ ਸੀ। ਅੱਛਾ ਕੋਟ ਬਿੱਲਾ। ਹਾਂਜੀ ਕੋਟ ਬਿੱਲਾ। ਹਾਂਜੀ ਜਾਂ ਉੱਥੇ ਕਰਨਾਲ ਚ ਦਾ ਢਕਾਲਾ ਪਿੰਡ। ਅੱਛਾ ਹਾਂਜੀ ਉੱਥੇ ਨਾਨਕੇ ਤੇ ਮੇਰੇ। ਹਾਂਜੀ ਸਹੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੇ ਮੇਰੇ ਬਾਬਾ ਬਿਆਹ ਤਾਂ ਕਰਾਲੀ। ਦਾਦਾ ਜੀ ਮਾਸਟਰ ਤੇ। ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ ਟੀਚਰ ਸਨ? ਟੀਚਰ ਤੇ ਦੋ ਬਾਬੇ ਪਟਵਾਰੀ ਤੇ ਮੇਰੇ ਮਾਲੀ। ਵਾਹ ਜੀ ਵਾਹ ਚੰਗੀ ਪੜ੍ਹੀ ਲਿਖੀ ਫੈਮਿਲੀ ਸੀ। ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਲਦ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਪੜ੍ਹੇ ਸੀ? BA ਤੇ। ਅੱਛਾ BA ਸੀ। ਵਾਹ ਜੀ ਵਾਹ। ਅੱਛਾ ਬਜ਼ੁਰਗੋ ਨੌਕਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰਦੇ ਉਦੋਂ? ਨਾ ਬਸ ਮੇਰਾ ਚਾਚਾ ਹੀ ਗਿਆ। ਹਾਂਜੀ ਇਹ ਮੇਰੇ ਬਾਪ ਨੇ ਨਹੀਂ ਕਰੀ। ਅੱਛਾ ਚਾਚਾ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਫੌਜ 'ਚ ਚਲੇ ਗਏ? ਹਾਂ ਸਹੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਅੱਛਾ ਬਜ਼ੁਰਗ ਹੁਣ ਨਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਪੁੱਛਦੇ ਆ 47 ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਜੀ ਕਿ ਕੀ ਕੁਝ ਹੋਇਆ ਸੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਜਦੋਂ 47 ਦੀ ਵੰਡ ਪਈ ਹੈ? ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਆਪਣੀ ਉਹ ਸਟੋਰੀ ਦੱਸੋ ਸਾਨੂੰ। ਅਸੀਂ ਜੀ ਉੱਠੇ ਆ ਭਾਦੋਂ 'ਚ। ਭਾਦੋਂ ਦਾ ਮਹੀਨਾ था। ਉਸ ਬਾਅਦ ਮੱਕੀਆਂ ਨੂੰ ਛੱਲੀਆਂ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਦੀਆਂ। ਤੇ ਉਸ ਬਾਅਦ ਆਰਡਰ ਵੀ ਲਵੇ ਪਿੰਡ ਵਿਹਲਾ ਕਰੋ। ਕਿੰਨੇ ਆ ਕੇ ਆਖਿਆ? ਐਲਾਨ ਹੋਇਆ। ਅੱਛਾ ਐਲਾਨ ਹੋਇਆ। ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਜਨਾਬ ਸਾਰੇ ਉੱਠੇ ਕੇ ਪਿੰਡ ਇੱਕ ਪਵਾਲਾ ਪਿੰਡ ਦਾ ਰਾਜਪੂਤਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬੜਾ ਉੱਥੇ ਚਲੇ ਗਏ। ਅੱਛਾ ਉੱਥੇ ਰਾਤ 2-3 ਰਹੇ ਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਸੋਚਿਆ ਵੀ ਇੱਥੇ ਹਮਲਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਇੱਥੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਬਹੁਤ ਹੈ, ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਵੱਢ ਦੇਣਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨੇੜੇ ਨਹੀਂ ਆਇਓ। ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਕੋਈ ਗੱਡਾਂ ਪਰ ਸਮਾਨ ਲੱਦਿਆ। ਅੱਛਾ ਗੱਡਾਂ ਹੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਉਦੋਂ। ਹਾਂਜੀ ਗੱਡੀ ਲੱਦ ਕੇ ਤੁਰ ਪਏ ਉੱਥੇ ਤੇ ਅੰਬਾਲੇ ਨੂੰ। ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਅੰਬਾਲੇ ਚ ਆ ਗਏ। ਅੱਛਾ ਉੱਥੇ ਆ ਕੇ ਕੈਂਪ ਲੱਗਿਆ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਵੀ ਉੱਥੇ ਲਾ ਲਿਆ। ਕੈਂਪ ਚ ਆ ਗਏ। ਕੈਂਪ 'ਚ ਆ ਗਏ। ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਨਾਲ ਆ ਸੜਕ ਆਉਂਦੀ ਸੀ ਜਰਨੈਲੀ ਜਿਹੜੀ ਚਤੌੜਗੜ੍ਹ ਤੇ ਨਿਕਲਦੀ ਹੈ। ਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀ ਜਿਹੜੀ ਜਰਨੈਲੀ ਪਿਸ਼ਾਵਰ ਨੂੰ ਪਿੰਡੀ। ਇਸਕੇ ਇਹ ਨਾਲ ਸੀ ਸਾਡੇ ਜੀਟੀ ਰੋਡ ਜਿਹੜਾ ਜੀਟੀ ਰੋਡ। ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਖੇਡਦੇ ਖੂਦਦੇ ਰਹੇ। ਅੱਛਾ ਤੇ ਕੁਦਰਤੀ ਮੇਰਾ ਚਾਚਾ ਇੱਧਰ ਸੇ ਗੱਡੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਆ ਗਿਆ। ਉਹਨੇ ਦੇਖਿਆ ਵੀ ਇਹ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਭਤੀਜਾ ਬੈਠਿਆ। ਉਹਨੇ ਥੱਲੇ ਗੱਡੀਆਂ ਖਿਲਾਰੀਆਂ ਉਹਨੂੰ ਸਾਰਾ ਕਰਿਆ। ਥੱਲੇ ਆ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਚੱਕ ਲਿਆ ਵੀ ਮੈਂ 4 ਫੇਰੇ ਮਾਰੇ। ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਬੈਠੇ? ਅੱਛਾ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਨਾਲ ਬੈਠੇ ਹੋਣੇ। ਉਹ ਫਿਰ ਆ ਗਏ ਨਾਲ। ਸਾਰਾ ਪਿੰਡ ਇਕੱਠਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਰੋਣ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਜੱਫੀਆਂ ਪਾਉਣ ਲੱਗ ਗਏ। ਉਹ ਕਹਿਣਗੇ ਵੀ ਕਿਆ ਘਬਰਾਣੇ ਦੀ ਬਾਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੈਂ ਜਿੰਨੇ ਕਿ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਗੱਡੀਆਂ ਨਾ ਉਹਦੇ 'ਚ ਜਿੰਨੇ ਬੈਠ ਸਕਦੇ ਬੈਠ ਜਾਓ ਤੇ ਮੈਂ ਛੱਡ ਕੇ ਤੇ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਫੇਰ ਆ ਜਾਊਗਾ। ਅੱਛਾ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਪਿੰਡ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਬਿਠਾ ਲੂੰਗਾ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਨਾਲ। ਪਿੰਡ ਮੈਂ ਖਾਲੀ ਕਰਿਆ ਹੋਇਆ। ਅੱਛਾ ਉਹਨਾਂ ਪਿੰਡ ਵੀ ਵੇਖਿਆ ਸੀ? ਹਾਂ ਜੀ ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਸਾਰਾ ਪਿੰਡ ਬਹਾ ਦੇਣਾ। ਚੰਗਾ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਇਰਲੈਸ ਆ ਗਈ। ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਹੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਵੀ ਗੜਗਾਮਾ ਪਹੁੰਚ। ਉੱਥੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਘੇਰੇ 'ਚ ਆਏ ਹੋਏ ਆ। ਉਹਨੇ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਗੱਲ ਇਹ ਮੈਂ ਚੱਲਿਆ, ਜੇ ਮੈਂ ਜਿਉਂਦਾ ਰਿਹਾ ਕੱਲ ਨੂੰ ਆ ਜਾਊਗਾ। ਸੁਬਾਹ ਜੇ ਨਾ ਆਇਆ ਤੇ ਸਮਝ ਲਓ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਿਆ। ਵਾਹ ਠੀਕ ਉਹ ਚਲਾ ਗਿਆ ਜਦੀ। ਉਹ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਨਾ ਆਇਆ। ਫਿਰ ਮੇਰਾ ਬਾਪ ਵੀ ਰੋਣ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਮੇਰਾ ਭਾਈ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਿਆ। ਹੋਰ ਵੀ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਸੁਬਾਹ ਹੀ ਆ ਗਿਆ।
ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਕਿਆ ਗੱਲ ਹੈ। ਉਸ ਕਿਹਾ ਵੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਮੇਰੀ, ਜੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਗਿਆ ਨਾ, ਆ ਘੱਗਰ ਹੈ ਇੱਕ ਦਰਿਆ ਜਿਹਾ ਚੱਲਦਾ, ਉਹ ਘੱਗਰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਉਹਦੇ ਪਾਰਲੇ ਪਾਸੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਪਸਤਾਨ ਵੱਢੇ ਹੋਏ, ਗਰਦਨਾਂ ਵੱਢੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀਆਂ, ਉਹ ਪਏ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੀ ਅੱਖਾਂ 'ਚ ਆਂਸੂ ਆ ਗਏ ਵੀ ਯਾ ਅੱਲਾ ਮੇਰੀ ਦੁਆ ਕਬੂਲ ਕਰ ਲੈ, ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਵਾਲੇ ਮੈਨੂੰ ਦੇ ਦੇ, ਮੈਨੂੰ ਤੂੰ ਕਿਤੇ, ਤੇ ਫੇਰ ਮੇਰਾ ਰੱਬ ਹੈ ਤੂੰ। ਕਹਿੰਦਾ ਥੋੜੀ ਦੂਰ ਗਏ ਆ, 1000-1200 ਸਿੱਖ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਅੱਗੇ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇੱਕ ਨਾ ਨਿਕਲੇ, ਕਹਿੰਦਾ ਅਸੀਂ ਗੰਨਾਂ ਲਾ ਦੀਆਂ, ਇੱਕ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਿਆ, ਸਾਰੇ ਤਬਾਹ ਮਾਰ ਦੇ। ਕਹਿੰਦਾ ਅਸੀਂ ਮਾਰ ਕੇ ਹਟੇ ਹੀ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਮਿਲਟਰੀ ਆ ਗਈ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੋ। ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਕਹਿਣਗੇ ਜੀ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਲੜਨਾ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਅੱਗੇ ਜਾ ਰਹੇ। ਕਹਿੰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਬੈਠੇ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਗੱਡੀਆਂ 'ਚ ਬੈਠੇ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮਾਰ ਦੇਣਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ। ਉਹ ਨਿਕਲ ਗਏ। ਤੇ ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਕੱਢੇ, ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਲੇਟ ਹੋ ਗਈ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਬੈਠਣਾ ਬੈਠੋ ਟਰੱਕਾਂ 'ਚ, ਜਿਹੜੇ ਬੈਠ ਕੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਸੀ ਉਹ ਬਹਿ ਗਏ। ਕੌਣ ਕੌਣ ਬੈਠਾ ਸੀ ਤੁਹਾਡੇ ਖਾਨਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ? ਸਾਡੇ ਖਾਨਦਾਨ 'ਚੋਂ ਅਸੀਂ ਤੇ ਸਾਡੇ ਦੂਏ ਪਿੰਡ ਕੀ ਤੇ ਮੇਰੇ ਖਾਨਦਾਨ 'ਚ ਤਾਇਆ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਉਹ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਵਿਚਾਰਾ ਰੋਂਦਾ ਰਿਹਾ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਭਾਈ ਉਹਨਾਂ ਕੇ ਭਾਈ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਬੈਠ ਕੇ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਤਾਰਾਂ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਆਪਣੀ ਹੀ ਹੈ ਨਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਆਇਆ ਕੱਲ ਨੂੰ ਫੇਰ ਲੈ ਜਾਊਂਗਾ। ਅੱਛਾ, ਤੁਹਾਡੀ ਵਾਲਦਾ ਬੱਚੇ ਬੈਠੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਲਦ ਬੈਠੇ? ਹਾਂਜੀ। ਤੁਹਾਡੇ ਦਾਦਾ ਜੀ ਵੀ ਬੈਠੇ? ਦਾਦਾ ਜੀ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਫੌਤ ਹੋ ਗਏ ਸਨ ਪਿੱਛੇ ਹੀ। ਅੱਛਾ, ਫੌਤ ਹੋ ਗਏ ਸੀ ਉਹਦਾ? ਹਾਂ, ਮਾਸਟਰ। ਚਾਚੇ ਵੀ ਬੈਠੇ ਸੀ ਵਿੱਚ? ਚਾਚਾ ਇੱਕੋ ਹੀ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਇਹੀ ਚਾਚਾ ਸੀ, ਨਾਲ ਹੀ ਸੀ ਫਿਰ? ਹਾਂ, ਨਾਲ। ਅੱਛਾ, ਤੇ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ ਦੂਸਰੇ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਭੈਣ ਵੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਭਰਾ ਵੀ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ? ਹਾਂਜੀ। ਉਸ ਟਰੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ? ਸਾਰੇ ਬੈਠ ਗਏ ਜੀ, ਜਿਹੜੇ ਬੈਠ ਗਏ। ਇੱਕ ਜਿਵੇਂ ਦੇਖਿਆ ਵੀ ਮਿਲਟਰੀ ਦੀ ਗੱਡੀਆਂ, ਤੇ ਸ਼ੇਖਾਂ ਨੇ ਨਾਲ ਗੱਡੀ ਲਾ ਲਈ, ਵੱਡੀ ਬੱਸ। ਅੱਛਾ, ਸ਼ੇਖਾਂ ਦੀ ਬੱਸ ਸੀ? ਹਾਂ, ਉਹ ਅੰਬਾਲੇ ਗਏ ਤੇ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਸੀ? ਔਰਤਾਂ, ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਉਹ ਵੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਮਿਲਟਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਖਤਰਾ ਨਹੀਂ ਸਾਨੂੰ। ਅੱਲਾ ਜੀ। ਅੱਗੇ ਆਉਂਦਾ ਖੰਨਾ। ਖੰਨੇ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੰਗਲ ਲਾਇਆ ਹੈ ਤਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਮਿਲਟਰੀ ਨੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇਹ ਲਾਇਆ, ਖੋਲਿਆ ਕਿਉਂ? ਖੋਲ੍ਹੋ ਨੂੰ। ਮੇਰਾ ਚਾਚਾ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਹੋਸ਼ ਹੈ, ਕਹਿੰਦਾ ਖੋਲੋ। ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਤਲਾਸ਼ੀ ਦਿਓ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉੱਥੇ 5-4 ਜਿਹੜੇ ਆ ਨਾ ਆਰਮੀ ਵਾਲੇ ਫੜਕਾ ਦੇ, ਫਾਇਰ ਕਰਕੇ ਮਾਰ ਦੇ ਚਾਚੇ ਨੇ। ਸੰਗਲ ਨੂੰ ਟੱਕਰ ਮਾਰੀ, ਪੱਟ ਕੇ ਉਹ ਮਾਰਿਆ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਤਾਕਤ ਬੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਆਰਮੀ ਦੇ ਟਰੱਕ। ਹਾਂਜੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੈਲੈਂਸ ਕਰ ਦੀ ਵੀ ਯਾਰ ਇਹਨੇ ਬੜਾ ਦੁਖੀ ਕਰਿਆ ਹੋਇਆ, ਅੱਗੇ ਵੀ ਆਉਂਦਾ ਇਹ ਬੰਦੇ ਮਾਰਦਾ, ਤੇ ਇਹ ਨਿਕਲਿਆ ਨਾ ਅੱਜ। ਬੈਲੈਂਸ ਕਰਦੀ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਦਰਾਹਾ ਮੰਡੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਆਰਮੀ ਆ ਗਈ ਉੱਥੇ। ਅੱਛਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਪਟਿਆਲੇ ਦੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਟੈਂਟ ਲਾ ਲਏ, ਆਉਂਦੇ ਪਏ ਨੇ। ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ, ਪਿੰਡਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਕਰ ਲਿਆ, ਬਲਮਾਂ ਤਲਵਾਰਾਂ ਲੈ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਆ ਜਾਓ, ਬੈਠ ਜਾਓ ਪਾਸੇ। ਜੇ ਬਸ ਅਸੀਂ ਫਾਇਰ ਕਰੂੰਗੇ ਨਾ ਉਸ ਵਕਤ ਪੈ ਜਾਓ। ਠੀਕ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਜਾਏ ਉੱਥੇ, ਕੋਈ ਸੂਰਜ ਗਰੋਬ ਹੋ ਰਿਹਾ था, ਤੇ ਬਾਰਿਸ਼ਾਂ ਬੜੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਦੀਆਂ ਬੇਇੰਤਹਾ ਦੀਆਂ। ਜੀ ਉਹ ਆਇਆ ਸਿੱਖ ਕੈਪਟਨ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਤਲਾਸ਼ੀ ਦਿਓ। ਪਰ ਚਾਚਾ ਕਹਿੰਦਾ ਕਾਹਦੀ ਤਲਾਸ਼ੀ, ਮੇਰਾ ਆਪਣਾ ਸਮਾਨ ਹੈ, ਤੂੰ ਕਾਹਦੀ ਤਲਾਸ਼ੀ ਮੰਗਦਾ ਹੋਏ? ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਕੰਮ ਖਰਾਬ ਹੈ, ਜੇ ਇੱਥੇ ਲੜੇ ਤਾਂ ਕੰਮ ਕਾਫੀ ਮਰਨਾ, ਮਸਾ ਚ ਹੀ ਮਰੂੰਗੇ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹ ਝੱਟ ਕੇ ਪਿੱਛੇ ਦੇ ਸਿਪਾਹੀ ਇੱਕ ਆਇਆ, ਉਹ ਕਹਿਣਗੇ ਜਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਬੁਲਾ ਰਹੇ, ਮੈਂ ਚਾਹ ਦਾ ਘੁੱਟ ਪੀ ਲਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਨਾ ਕਦੀ ਚਾਹ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਪੀ ਉਹਨੇ, ਨਾ ਲੈਣਾ, ਵਕਤ ਆ ਗਿਆ। ਹਾਂਜੀ, ਚਲੋ ਉਹ ਲੈ ਗਏ। ਉਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਬੰਨ ਮੁੱਲ ਲਿਆ, ਤੇ ਮੋਰਾ ਜਿਹੜੇ ਸਿਪਾਹੀ ਤੇ 40 ਗਏ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬੁਲਾ ਲਿਆ ਵੀ ਸਾਹਿਬ ਬੁਲਾਉਂਦਾ ਤੁਹਾਡਾ। ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪੈਰ ਖੋਲ ਕੇ ਮਾਰਦੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਪੈ ਗਏ ਟਰੱਕ ਵਿਹਲੇ ਤੇ, ਬਲਮਾਂ ਨਾਲ ਤਲਵਾਰਾਂ ਨਾਲ ਮਾਰ ਕੇ ਵੱਢ ਕੇ ਥੱਲੇ। ਤੁਸੀਂ ਟਰੱਕ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸੀ? ਅਸੀਂ ਵੀ ਟਰੱਕ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤੇ ਅਸੀਂ ਥੱਲੇ ਉੱਤੇ। ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਨੇ ਬਲਮ ਮਾਰੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਇੱਥੇ। ਅੱਛਾ। ਸਾਰੀ ਬੱਖੀ ਪਾੜੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਉਹ ਥੱਲੇ ਮੈਂ ਰੋਣ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਮੇਰੇ ਭਾਈ ਥੱਲੇ ਅੱਗੇ ਬੜਿਆ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਟਰੱਕ ਕੇ, ਉਹਨੇ ਬਾਂਹ ਤੇ ਫੜਿਆ ਖਿੱਚ ਲਿਆ। ਉਸ ਕਿਹਾ ਮੂੰਹ ਪਰ ਹੱਥ ਦੇ ਲਿਆ, ਭਾਈ ਜੇ ਰੋ ਨਾ, ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਮਾਰ ਦੇਣਾ, ਤੈਨੂੰ ਵੀ ਮਾਰ ਦੇਣਾ। ਚਲੋ। ਤੁਹਾਡੀ ਵਾਲਦਾ, ਹਾਂਜੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਲਦ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਾਰਿਆ? ਕਿ ਰਾਤ थी जी, क्या पता लगता? रात सी? रात थी ना। अच्छा। हनेरी रात थी। वो
ਮੇਰੇ ਬਾਪ ਤੇ ਬੜੀਆਂ ਤਲਵਾਰਾਂ ਲੱਗੀਆਂ। ਇੱਕ ਜੀ ਕਮਾਦਮਾ ਜਾ ਗਿਆ। ਵਾਲਾ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡੇ? ਹਾਂ। ਹੂੰ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਟਰੱਕ ਦੇ ਹੇਠ ਵੜ ਗਏ, ਦੋ ਭਰਾ? ਦੋਏ ਭਰਾ। ਹੂੰ। ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਧੁਰਾ ਤਾ ਨਾ, ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਾਲੂਮ ਹੋਇਆ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਮੰਜਾ। ਅੱਛਾ। ਹਾਂਜੀ। ਮੈਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਮੇਰਾ ਭਾਈ ਤੂੰ ਪੈ ਜਾ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਪੈ ਸਕਦਾ ਉੱਥੇ ਨਹੀਂ ਪੈ ਸਕਦਾ। ਮੈਂ ਪੈ ਗਿਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਰੋਈ ਨਾ ਮੇਰਾ ਭਾਈ। ਹੂੰ। ਉਹ ਵੱਡ ਪੁੱਟ ਕੇ ਕਤਲੇਆਮ ਕਰਕੇ ਸਾਰੀ, ਤੇ ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਵੀ ਟਰੱਕ ਹੁਣ ਕਿੱਥੇ ਖੜੇ ਕਰੀਏ। ਅੱਛਾ, ਉਹ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣ ਰਹੇ ਸੀ? ਆਹੋ। ਕਿੱਥੇ ਟਰੱਕ ਖੜੇ ਕਰੀਏ? ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਆਪਣੇ ਪਰ ਕੇਸ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਇਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਬਿਲਾ ਲਾਈਏ ਟਰੱਕਾਂ ਨੂੰ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਮਾਈ ਹੈ ਗੁਰਸੜੀ ਵਾਲੀ ਸਰਦਾਰਨੀ, ਉਹਨਾਂ ਪਰ ਜਾ ਕੇ ਖੜੇ ਕਰਦੇ। ਅੱਛਾ। ਚਲੋ ਉੱਥੇ ਜੇ ਚਲੋ। ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ੇਖਾਂ ਦੀ ਗੱਡੀ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਸਾਰੀ ਹੀਜ਼ ਕਰਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਜਨਾਨੀਆਂ ਚੱਕ ਲੈ ਕੇ ਹੋਣਾ ਸੋਹਣੀਆਂ। ਅੱਛਾ। ਬਾਕੀ ਇਹ ਕਿਹੜਾ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਰਾਤ ਨੂੰ। ਹਾਂ, ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਚੜਦੇ ਸਿੱਖ, ਕੁਆਰੀਆਂ ਕੁੜੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਚੱਕ ਲੈ ਗਏ। ਓਏ ਹੋਏ। ਹੈ। ਅੱਛਾ। ਦੋ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕੱਢੀਆਂ ਬਾਜ਼ਮਾਂ। ਅੱਛਾ। ਹਾਂਜੀ। ਉਹ ਮਰੀਆਂ ਸੀ ਕਿ ਬਚੀਆਂ ਸੀ? ਹਾਂਜੀ। ਬਚ ਗਈਆਂ ਸੀ ਕਿ ਮਰੀਆਂ ਸੀ? ਨਹੀਂ ਮਰੀਆਂ ਨਹੀਂ, ਸਿੱਖ ਲੈ ਕੇ ਚੱਕ ਕੇ। ਅੱਛਾ 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 ਅੱਛਾ। ਉਹ ਨਾ ਅਸੀਂ ਜਨਾਬ ਉੱਥੇ ਆ ਗਏ। ਤੇ ਕਿਹੜੇ ਪਿੰਡ ਆ ਗਏ? ਗੁਰਥਲੀ ਪਿੰਡ। ਅੱਛਾ, ਗੁਰਥਲੀ। ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਉਹ ਆ ਗਏ 3 ਮੀਲ ਥਾਂ ਉੱਥੋਂ, ਦਰਾ ਮੰਡੀ ਤੋਂ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪਾਣੀ ਥੱਲੇ ਜਾ ਰਿਹਾ था। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਡਿੱਗੇ ਨਹੀਂ ਦੇਖ ਲੈ, ਜਿਵੇਂ ਉੱਥੇ ਆ ਕੇ ਖੜ ਗਏ। ਉਹ ਅਸੀਂ ਦੋਵੇਂ ਭਾਈ ਥੱਲੇ ਡਿੱਗ ਪਏ। ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਜਿਹਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਸੀਂ ਬੈਠੇ ਸੀ? ਹਾਂ, ਥੱਲੇ ਗਿਰ ਕੇ ਪਾਣੀ ਦਾ। ਉਹਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਮਾਲੀ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜੀ ਅਸੀਂ 3 ਟਰੱਕ ਜਿਹੜੇ ਹਨ 4 ਇਹ ਅੰਦਰ ਖੜੇ ਕਰਨੇ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ ਖੜੇ ਕਰਨੇ, ਬਾਹਰ ਖੜੇ ਕਰੋ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਕੋਈ ਪਹਿਰੇਦਾਰ? ਉਸ ਕਹਾ ਪਹਿਰੇਦਾਰ ਪਿੰਡ 'ਚ ਸੁਣੇ, ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾ ਦੋ। ਉਹ ਚਮਾਰ ਚੂੜੇ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਹਿਰੇ ਤੇ ਲਾ ਲਏ। ਅੱਛਾ। ਇਹ ਟਰੱਕ ਨਹੀਂ ਮਾਰ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਵਾਰ ਡਿੱਗੇ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਉਹ ਥੋੜੀ ਭਾਵੇਂ ਤਾਂ ਖੂਨ ਨਾਲ ਭਰੇ ਪਏ ਟਰੱਕ ਸਾਰੇ, ਇਹ ਤਾਂ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ ਕਤਲ ਕਰੇ ਹੋਏ ਆ। ਪਾਸਾ ਹਟ ਜਾਓ, ਕੋਈ ਵਿੱਚ ਮੁਸਲਮਾਨ ਨੇ ਫੈਰ ਨਾ ਮਾਰਨ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕਿਹਾ था ਫੈਰ ਮਾਰਨ। ਬਸ ਦੇਖਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੈਟਰੀ ਮਾਰ ਕੇ 2 ਮੁੰਡੇ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਬਾਹਰ ਆਓ। ਅਸੀਂ ਬਾਹਰ ਆ ਗਏ। ਲਓ ਜੀ। ਉਹ ਇੱਕ ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਬੰਦਾ ਕੋਈ ਮਾਰਿਆ ਯਾਰ, ਮੈਂ ਵੱਢਣੇ ਆ। ਅੱਛਾ। ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਉਹ ਇੱਕ ਪਹਿਰੇਦਾਰ ਤਾਂ ਮਾਈ ਆ, ਉਹ ਵੀ ਸੁਣ ਰਿਹਾ था, ਉਹ ਵੀ ਆ ਗਿਆ ਰਾਈਫਲ ਲੈ। ਕੀ ਗੱਲ ਹੋਏ? ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਯਾਰ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਯਾਰ ਕਦੀ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਮਾਰਿਆ, ਮੈਂ ਗੋਲੀ ਨਾਲ ਮਾਰਨੇ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਸਿੱਧੇ ਹੋ ਖੜੇ। ਮੇਰਾ ਭਾਈ ਅੱਗੇ ਹੋ ਗਿਆ, मैंने ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਇੱਕੇ ਗੋਲੀ ਨਾਲ ਮਰ ਜਾਊਂਗੇ? ਇਹਨੇ ਵੀ ਪੂਰਨ ਮਿਸਤਰੀ ਦਾ ਮੰਗੂ ਚਮਾਰ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਜੱਫਿਆ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਤੈਨੂੰ ਅਸੀਂ ਮਾਰਨ ਦਿੰਦੇ ਬੱਚੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਉਹ ਰੌਲਾ ਪੈ ਗਿਆ। ਮਾਈ ਸੀ ਉੱਪਰ ਮਹਿਲਾਂ ਪਰ ਖੜੀ ਆਪਣੇ ਚਬਾਰੇ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕੀ ਗੱਲ ਹੈ ਬਗਾੜੀ, ਕੀ ਗੱਲ ਹੈ? ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਸਰਦਾਰਨੀ ਜੀ ਆਹ 2 ਬੱਚੇ ਹੈ, ਇਹ ਤੇਰਾ ਪਹਿਰੇਦਾਰ ਮਾਰਨ ਲੱਗਿਆ। ਹੋਰ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਇਹਨਾਂ के नेड़े ना कोई जाओ। अच्छा अंदर मेरे किले में ले आओ। अच्छा। किला था उसका पूरा पूरा किला सी। हाँ।